آج سے تقریباً 60 سال پہلے ایک چھوٹے سے میسج ایلو نے انٹرنیٹ کی دنیا کا آغاز کیا تھا، اور آج یہ ایک ایسی فورس بن چکا ہے جس کے بغیر شاید آج دنیا کا تصور ہی ناممکن ہے۔ 90s میں جب نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ہی کمپیوٹرز اور نہ ہی سیل فون، ایک سائنس فکشن رائٹر ہربرٹ جارج ویلز نے ایک ایسی دنیا کا تصور کیا تھا جہاں لوگ ایک چھوٹی سی ڈیوائس کے تھرو نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کنیکٹڈ ہو سکیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو پکچرز بھی شیئر کر سکیں۔ ویلز کی بکس میں آج کے ماڈرن انٹرنیٹ کا تصور صاف نظر آتا تھا۔ لیکن انٹرنیٹ اور نیٹ ورکس کی دنیا میں سب سے بڑا موڑ 4 اکتوبر 1957 کو آتا ہے، کیونکہ اس دن سوویت یونین نے اپنا پہلا اسپیس مشن سپوٹنک 1 کو اسپیس کے اندر لانچ کرنا تھا۔ اس دن سوویت یونین نے اپنی پہلی سیٹلائٹ سپوٹنک 1 کو لانچ کیا اور اس نے کامیابی سے اسپیس میں دستک دے دی۔ یہ انسیڈنٹ یو ایس کے لیے اتنا بڑا سیٹ بیک تھا کہ سینٹ میجورٹی لیڈر لنڈن بی جانسن تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اب آسمان ہمیں اجنبی لگنے لگا ہے۔ وہی آسمان جس کو یو ایس سب سے پہلے فتح کرنا چاہتا تھا، بٹ کوئی اور اس سے پہلے فتح کر چکا تھا۔ بٹ شاید کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس مومنٹ کے بعد ٹیکنالوجی اور اسپیس ایکسپلوریشن کے لیے ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ یو ایس پریزیڈنٹ آئزن ہوور اب ٹیکنالوجی کی اہمیت کو خوب سمجھ چکے تھے۔ اس کے لیے ریسرچرز اور سائنٹسٹ کو ہیوی فنڈنگ دی جاتی ہے، جبکہ کچھ نئی آرگنائزیشن کی بنیاد بھی رکھی جاتی ہے تاکہ یو ایس اپنا گلوبل انفلوئنس برقرار رکھ سکے۔ اور سپوٹنک 1 کی لانچ کے ٹھیک 126 دنوں کے بعد 7 فروری 1958 کو ارپا ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے کچھ مہینے بعد ہی 29 جولائی 1958 کو ناسا کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ 1960s تک ارپا کے اندر بہت سے نیٹ ورک بن جاتی ہیں، بٹ اس ٹائم پہ ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ ان سارے نیٹ ورک کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیسے کرنا ہے، اور دوسری سائڈ پہ یو ایس آرمی کو بھی اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر کوئی بھی کنٹری یو ایس کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اسپیشلی اگر نیوکلیئر اٹیک کرتا ہے، تو اس کا پورا انفارمیشن سسٹم ختم ہو سکتا ہے۔ 1959 میں ایک ایسے کمیونیکیشن سسٹم پر کام شروع کیا جو نیوکلیئر اٹیک کے بعد بھی کمیونیکیشن کو زندہ رکھ سکے۔ اس وقت کی امریکن ملٹری کمیونیکیشن ہائی فریکوینسی کنیکشن پر تھی، جو نیوکلیئر بلاسٹ کے بعد گھنٹوں کے لیے فیل ہو سکتی تھی۔ بیرن نے پیکٹ سوئچنگ ٹیکنالوجی کا سلوشن دیا، جس میں ڈیٹا کو چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں ڈیوائیڈ کر کے ملٹیپل راؤٹس کے ذریعے بھیجا جا سکے۔ اگر کوئی ایک راؤٹ فیل ہو جائے تو ڈیٹا کسی دوسرے راؤٹ سے بھی پہنچ سکے۔ لیکن اس آئیڈیا کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اور بھی بہت سے سائنٹسٹ تھے جو اسی دوران اسی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے تھے، لیکن پریکٹیکلی کوئی خاص سکسیس کسی کو بھی نہیں مل سکی، کیونکہ ابھی بھی یہ آئیڈیاز ریالٹی سے بہت دور تھے۔ اس لیے پریکٹیکلی ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو فنڈز ریکوائرڈ تھے وہ ان کو نہیں مل سکے۔ پھر ایک ایسا نیٹ ورک بنانے کو لے کر ایک بڑی ڈیولپمنٹ 1962 کو ہوتی ہے، جب جوزف لک لیڈر ارپا کو جوائن کرتے ہیں۔ لک لیڈر کے پاس ایک ویژنری آئیڈیا تھا کہ ایک ایسا انٹر کنیکٹڈ نیٹ ورک ہو جو دنیا بھر کے کمپیوٹرز کو جوڑ سکے۔ لک لیڈر کے پاس نہ صرف آئیڈیاز تھے، بلکہ ان کے پاس ارپا میں انفلوئنس اور پاور بھی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے پروجیکٹ کے لیے انیشیل فنڈنگ سیکیور کرنے میں کافی مدد کی۔ بٹ 1964 میں لک لیڈر نے ارپا سے ریزائن کر دیا، اور ان کے بعد رابرٹ ٹیلر نے ان کی جگہ لے لی۔ بٹ لک لیڈر ایک ایڈوائزر کے طور پر اپنی خدمات جاری رکھتے رہے۔ فیبروری 1966 میں ٹیلر نے ارپا ڈائریکٹر چارلس ہیزفلڈ کو کنونس کیا کہ اس نیٹ ورک کو بنانے کے ہم اب بہت قریب آ چکے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں مزید فنڈنگ درکار ہے۔ شروع میں تو ارپا ڈائریکٹر اس کے لیے صاف منع کر دیتے ہیں، بٹ ٹیلر کے کافی انسسٹ کرنے کے بعد ہیزفلڈ نے بیلسٹک میزائل ڈیفنس پروگرام سے $1 ملین اس پروجیکٹ کے لیے الاٹ کر دیے۔ اب ٹیلر کو کسی ایک ایسے بندے کی تلاش تھی جو آلریڈی پیکٹ سوئچنگ ٹیکنالوجی کو نہ صرف اچھے سے سمجھتا ہو، بلکہ پریکٹیکلی ایکسپیرینس بھی رکھتا ہو۔ اور پھر ٹیلر کو پتہ چلتا ہے کہ MIT کے اندر آلریڈی ایک سائنٹسٹ لیری رابرٹس ایڈوانس نیٹ ورکنگ کے اوپر ورک کر رہے ہیں، اور ان کا زیادہ تر ورک
प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। टेलर ने रॉबर्ट्स को ARPANET प्रोजेक्ट के लिए हायर करने के लिए कोशिशें शुरू कर देते हैं, लेकिन इनिशियली रॉबर्ट्स वाशिंगटन डीसी मूव करने से काफ़ी हेजिटेट करते हैं। बट टेलर अगेन इस इशू को लेकर ARPA डायरेक्टर चार्ल्स हेजफील्ड के पास जाते हैं। चार्ल्स अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं और लिंकन लेबॉर्ट्री के डायरेक्टर से डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं और फाइनली रॉबर्ट्स मान जाते हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था। उस वक्त उन लोगों को एक बड़ा चैलेंज ये आ रहा था कि वो डिसाइड कर सकें कि ऐसे नेटवर्क को एक सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाए या हर एक कंप्यूटर को एक डेडिकेटेड नोड असाइन कर दिया जाए। बट सेंट्रल कंप्यूटर के केस में रिस्क ज़्यादा था, अगर वो फेल होता है तो पूरा नेटवर्क ही फेल हो सकता है। इसीलिए ये सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हर कंप्यूटर के लिए एक डेडिकेटेड नोड IMP यानी इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर बनाया जाए, जिसको आज हम राउटर भी कहते हैं। और ये पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी का एक प्रैक्टिकल यूज़ था। यहाँ से ही फिर ARPANET और IMP की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। लैरी रॉबर्ट्स इस सारे प्रोजेक्ट को लीड करते हैं। अक्टूबर 1969 में फर्स्ट IMP को सक्सेसफुली डिज़ाइन और डेवलप कर लिया जाता है और इसका साइज़ एक रेफ्रिजरेटर जितना होता है। 2 सितंबर 1969 को ये IMP यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस को सेंड किया जाता है। इसको UCLA के प्रोफेसर और कंप्यूटर साइंटिस्ट लिनर्ड केनरोक रिसीव करते हैं। और मज़े की बात यह है कि लिनर्ड केनरोक ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं। बेसिकली लैरी रॉबर्ट्स 1967 में ही इनको ARPANET के अंदर शामिल कर लेते हैं और वो UCLA में अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ इस नेटवर्क के ऊपर ऑलरेडी वर्किंग कर रहे होते हैं। अब उनको उनका फर्स्ट IMP भी मिल जाता है और उसको वो फ़ौरन से टेस्ट भी कर लेते हैं। बट इसको फर्दर टेस्ट करने के लिए एक और IMP भी रिक्वायर्ड होता है, जो फाइनली कुछ वीक्स के बाद ही स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेज दिया जाता है। फिर अक्टूबर 1969 का एक तारीखी दिन आता है, क्योंकि इस दिन ARPA नेटवर्क को ऑफिशियली टेस्ट किया जाना था। 2 नोड्स के साथ, एक नोड जो UCLA में था और दूसरा स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास था। इस दिन रात 10:30 पर UCLA के बोल्टर हॉल नंबर 3420 से प्रोफेसर लेनर्ड केनरोक और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट चार्ली क्लाइन SRI के नोड के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ये मोमेंट उनके लिए शायद इतना ख़ास नहीं था, बट आज के टाइम पे जब हम इंटरनेट की पॉपुलैरिटी देखते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस ऐसी ही है जैसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पहली दफ़ा टेलीफोन इन्वेंट किया था। और मज़े की बात है, लेनर्ड टेलीफोन के ज़रिए ही SRI के साथ कनेक्टेड होते हैं और उनका प्लान होता है कि यहाँ से चार्ली क्लाइन वर्ड लॉगिन सेंड करेंगे इस नेटवर्क के थ्रू SRI के कंप्यूटर को। जब वो लेटर L टाइप करते हैं, फ़ौरन से प्रोफेसर लेनर्ड टेलीफोन के ज़रिए पूछते हैं क्या वर्ड L सेंड हुआ है या नहीं हुआ। जब जवाब हाँ में सुनते हैं तो चार्ली भी समझ जाते हैं कि वो हिस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं। बट कंप्लीट वर्ड लॉगिन टाइप करने से पहले ही SRI की मशीन क्रैश कर जाती है। बट ये उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुली टेस्ट कर चुके थे। दिसंबर 1969 तक ARPANET ने अपने पहले 4 नोड्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया था। 1971 तक ARPA नेटवर्क के अंदर मोर देन 20 कंप्यूटर्स डिफरेंट लोकेशन से अंडर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके थे। बट बाकी दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट उस टाइम नहीं हो रही होती नेटवर्क्स को लेकर। फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जब टॉम लिंसन ईमेल सेंड करने का तरीका दरियाफ्त करते हैं, तो दुनिया भर के रिसर्चर्स और इंस्टीट्यूशंस की तवज्जो का मरकज़ बन जाता है ये छोटा सा नेटवर्क। और उसके बाद फिर और नेटवर्क्स बनना स्टार्ट होते हैं और फर्दर कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। उस टाइम पे एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि इन सारे नेटवर्क्स को अब एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, क्योंकि हर नेटवर्क के अपने प्रोटोकॉल थे, अपने इक्विपमेंट्स थे। तो इनके लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड वे निकाला जाए जिसके लिए एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकें। बट ये प्रॉब्लम भी अगेन ARPANET के अंदर ही TCP/IP प्रोटोकॉल डिज़ाइन और इंस्टॉल करने के बाद सॉल्व कर ली जाती है। 1983 तक ARPANET को 2 नेटवर्क्स में डिवाइड कर लिया जाता है, क्योंकि उस टाइम उसकी पॉपुलैरिटी सिविलियन पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी थी। इसलिए इसका मिलिट्री नेटवर्क्स अलहदा कर लिया जाता है और सिविलियन पर्पसेस के लिए इसका एक पार्ट अलहदा से डेडिकेट कर दिया जाता है। और यही वो टाइम था जब इंटरनेट का वर्ड ऑफिशियली नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल होना स्टार्ट होता है।
लेकिन ARPANET कमर्शियल पर्पसेस के लिए फिर भी यूज़ नहीं हो सकता था क्योंकि इसके लिए इसको डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। लीगल और पॉलिसी इश्यूज़ की वजह से ये नेटवर्क कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए ऑपरेट नहीं कर सकता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क का आगाज़ किया जाता है, जिसका काम होता है कि रिसर्च और एजुकेशन के साथ साथ कमर्शियल इंटरनेट को भी ग्रो किया जा सके। 1980s के दरमियान NSFNet ने ARPANET को ऑलमोस्ट रिप्लेस कर दिया था और कमर्शियल इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी थी। ये मॉडर्न नेटवर्क की स्टोरी एक्चुअली बहुत लेंथी है, इसके बाद भी बहुत सारी डेवलपमेंट होती हैं, बट एक वीडियो के अंदर इसको कवर करना आलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आने वाली किसी वीडियो के अंदर हम मॉडर्न नेटवर्क को अगेन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।